ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ بہت خوبصورت جلسہ بالکل ٹھکانے لگ گیا، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، جلسہ جوان ہو رہا ہے، جبکہ جلسے کو بوڑھا ہونا تھا، لیکن اللہ کے کرم سے آپ کے حوصلے سے جلسہ جوان نظر آ رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان حافظوں کو قبول فرمائے، حفاظت قرآن کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائے، ان کے استاذ کو قبول فرمائے، عمر میں صحت میں روزی میں اللہ خوب برکت دے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موبائل زیادہ، اخبار زیادہ، قرآن کم پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں، دھیان سے رکھیے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ قرآن کس کام کے لیے نازل ہوا؟ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا، وہ 3 کام کون سے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، وہ پہلی اور دوسری تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا اور آخری سوال ہے، قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکمل تیار ہیں؟ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا۔ پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت، تیسرا کام مخلوق خدا کی خدمت۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اگر 3 کام پر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ آپ کو ترقی کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ 3 چیزوں کا نام قرآن ہے، روشنی کا نام قرآن ہے، قرآن جہاں آتا ہے وہاں اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن راستے کا نام ہے، بھٹکا ہوا آدمی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ قرآن بلندی کا نام ہے کہ غلام سے غلام، بدتر سے بدتر آدمی اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، دانت سے پکڑتا ہے، اللہ عزت کی چوٹی پر اسے پہنچا دیتا ہے۔ قرآن 3 چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانو کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کے نمائندہ ہے، اور آخرت کو مانو کہ اس دنیا کے بعد بھی دنیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، مال دیا، علم دیا، اس پر کیا عمل کیا؟ انشاءاللہ دنیا سے جب فرصت ملے گی آخرت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھا دی، خیر بائی پاس جا رہے ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات ہو فغار بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ بڑا خوبصورت
जलसा खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग बड़ी बेदारी में सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह की हर मुश्किल को आसान फरमाए। मैं मन ही मन में बहुत घबरा रहा था कि जलसा तो खत्म हो चुका होगा, जलसा का जनाजा उठने वाला होगा और मुझको फातिहा पढ़कर के रवाना होना पड़ेगा। चिरागी और मुरादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी चमकती हुई परेशानी ने मेरे गम को खुशी में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मायूसी को खत्म फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, खाता खुल रहा है, खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, खात्मा बहुत अच्छा होगा। वैसे भी स्टेज में दामाद बैठा हुआ, अब सोच लीजिए जलसे का हाल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जन्नत की हर एक को तलब है, लेकिन देखिए कि वो आदमी जन्नत की तलब रखता है तो नेकी है या नहीं, तो नेकी रखता ही नहीं। अफसोस की बात है, हर आदमी को जहन्नम से डर लगता है, लेकिन गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है। मतलब क्या हुआ? ठीक आदमी रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन आलिमों से नफरत है, मदरसे से नफरत है, नबी के वारिस से नफरत, नबी से मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत है। हर आदमी ये दावा करता है वो खुदा का बंदा है, बंदगी कर रहा है, लेकिन जरा सी मुसीबत खुदा की तरफ से मिली, शिकवे शिकायत कर रहा है। ये कैसा बंदा है? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हर आदमी ये मानता है कि मौत आएगी, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ा रहा है। ये कैसा यकीन है? हर आदमी ये जानता है कि दुनिया छूटने वाली है, लेकिन रात दिन दुनिया के पीछे कर रहा है। हर आदमी जानता है कि मुकद्दर से मिलता है, लेकिन जरा सी मुसीबत आई आसमान और जमीन को सर पर उठा लेता है। हर आदमी जानता है कि हिसाब है, लेकिन हराम कमा रहा है, इसकी परवाह नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या। अरे भाई, जो जिस तरह सुनने न दीजिए, क्या परेशानी हो रही है। जो जिस तरह सुनने दीजिए, जलसा खत्म हो रहा है, वो खड़े खड़े भी सुन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बात याद रखिए, जब जनाजा रखा रहता है तो ऐलान होता है, जनाजा है, ऐलान हो रहा है, माफ कर दीजिएगा, जो तकलीफ हुई है, जो बुरा भला कहा है, माफ कर दीजिएगा। इंसाफ से बताइए, जिसको बुरा भला कहा होगा, जिसको तकलीफ दी होगी, वो जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? क्या फायदा ऐलान का। दूसरी बात, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप के जनाजे से बढ़कर के नहीं है। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया, वो नेक नहीं हो रहा है, माँ इंतकाल कर गई, वो दीनदार नहीं हो रहा है, अब इसके बाद कौन सी मुसीबत को देख करके वो दीनदार बनेगा। तीसरी और आखिरी बात याद रखिए, हर आदमी हिम्मत के साथ ये कहता है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, जो होगा देखा जाएगा, हिसाब है, जो होगा देखा जाएगा। इंसाफ से बताइए, बस्ती में आग लग जाए तो उस वक्त कुआं खोदा जाएगा, या जिस कुएं को पहले से खोद करके रखा उसके पानी से आग बुझाई जाएगी? आंख बंद होगी, मौका नहीं मिलेगा। यही मौका है।